1984년 영국 대처 정부의 대규모 인원 감축에 대한 탄광 노조의 파업이 장기간 지속되고 많은 광부 노동자들이 좌절 속에 무너졌던 시기. 이런 잿빛 같은 상황 속 막 빛을 내기 직전인 한 소년이 있었습니다. 그의 이름은 빌리 엘리어트. There's not much of this coal left. It's fine. We'll be digging it up again next month. Don't kid yourself. 광부 노동자인 아버지와 형은 매일 파업에 나갔고 치매에 걸린 할머니를 모시며 살고 있었죠. Your 50 pence is on the fridge. 아버지는 매일 빌리에게 50펜스를 주고 갔죠. 그 돈은 다름 아닌 빌리의 권투 수업료. 남자다움과 여자다움의 편견이 보편적이었던 시대에서 권투는 아버지가 말하는 남자다움을 실현할 최고의 운동이었죠. Well, don't just stand there, Elliot. Oh, no, not again. This is man-to-man combat, not a bloody tea dance. 하지만 빌리의 권투는 어설프다 못해 춤을 추는 것처럼 보이기도 합니다. Stuck in and give him a belt. It's like a fanny in a fit. Fire! 빌리는 이날도 흥미없는 권투에 애써 시간만 보내고 있었죠. 그러던 중 빌리는 옆 교실 수업에 완전히 시선을 빼앗기고 맙니다. 그것은 바로 발레였죠. 그렇게 빌리는 발레 수업에 참여하게 됩니다. 빌리는 발레가 재밌었습니다. 시간만 때우던 권투와는 다른 느낌이었죠. 그날부터 빌리는 아버지 몰래 발레 수업에 나가게 됩니다. 매일같이 연습하고 또 연습하며 실력을 쌓아나가는 빌리. 빌리는 한 마리의 새가 된 듯한 자유로움을 발레를 통해 만끽하죠. 하지만 빌리가 발레의 꿈을 키워나가고 있을 때 아버지는 파업을 파기한 광부들을 향해 소리치고 있었죠. I can do without it. I did it there for the money. What are you talking about? The boxing, man. I haven't seen hide there of you, Billy, for months. I was going to say something, but I thought it might be embarrassing. What's done you about it? He's never get the gloves off. 그리고 빌리가 권투장에 나오지 않는다는 말을 듣게 된 아버지. Listen, have you noticed anything weird about our Billy lately? What are you after, like a list? 2, 3 pas de bourrée and a 1. 그리고 아버지는 빌리가 권투가 아닌 발레를 남성다움에 부적합하다고 여기는 그것을 매일 하고 있었다는 사실을 알게 되죠. Bowie. What's wrong with ballet? What's wrong with Bowie? It's perfectly normal. Perfectly normal. I used to go to ballet. See? Aye, for your nana. For girls, not for lads, Billy. Lads do football or boxing or... I'm busting my ass with those 50 pences and you... I hate you! 빌리는 자신의 마음을 몰라주는 아버지가 밉습니다. 집을 뛰쳐나와 찾아간 사람은 빌리에게 발레를 가르쳐준 윌킨슨 선생님. 윌킨슨 선생 또한 발레리나의 꿈을 이루지 못한 아픔이 있는 사람이었죠. This'll sound strange, Billy, but for some time now I've been thinking of the Royal Ballet School. 윌킨슨 선생님은 빌리에게 런던 최고의 발레 학교 로열 발레 스쿨 오디션 준비를 제안합니다. I'm the bloody teacher. I could teach you on your own if you want. We couldn't afford it. But I'm not doing it for the money, Billy. But what about Dad? He doesn't need to know. And what about me boxing in that? Oh, for fuck's sake, Billy, if you want to piss about with your little mates, that's fine with me. Well, all right, don't lose your blob. 아직 해결하지 못한 문제들이 많았지만 빌리에게도 발레 학교는 꿈의 공간이었죠. 연습 첫날, 윌킨슨 선생님은 빌리에게 애장품을 가져오라 말합니다. What's that?
Me mum's. She wrote it for when I was 18. Barty opened it. To my son, Billy. Dear Billy, I know it must seem like a distant memory to you, which is probably a good thing. It will have been a long time, and I will have missed seeing you grow, missed you crying, and laughing, and shouting. And I will have missed telling you off. But please know that I was always there. 18살이 되면 꺼내보라던 어머니의 편지를 전부 외워버릴 만큼 읽고 또 읽은 이 아이의 마음을 생각하면 우리는 빌리가 꾸는 꿈이 얼마나 아름다운 것인지 느낄 수 있습니다. 그렇게 발레 학교에 가기 위한 연습에 매진하는 빌리와 선생님. 하지만 그 어떤 아름다운 꿈이라도 현실의 장벽을 무를 순 없었습니다. 장기간의 파업으로 한계에 다다른 광부들의 삶은 더욱 힘들어졌고 시위 주동자였던 형은 경찰에 붙잡히게 되죠. 이 때문에 빌리는 첫 번째 오디션을 놓치고 집으로 찾아온 윌킨슨 선생과 형은 빌리의 발레를 두고 갈등합니다. I know this might be difficult for you, but today Billy missed a very important audition Audition? for the Royal Ballet School. You're not taking him away. He's only a bairn. What about giving him a childhood? I don't want a child, I don't want to be a ballet dancer. Again, I'll smack you on your middle-class cow. Nothing about me, you sanctimonious little shit. 결국 이 모든 상황을 버티지 못하고 폭발해버리는 빌리. 빌리의 꿈은 이대로 끝나는 걸까요? 어느덧 시간은 흘러 겨울이 되었습니다. 어머니의 유품인 피아노를 부셔야 땔감을 마련할 수 있을 만큼 가난하고 우울한 빌리 가족의 크리스마스. 아버지는 이 상황 앞에 눈물을 보입니다. 추운 겨울밤, 체육관에 불이 켜져 있습니다. Why is it French? 그곳에는 여전히 날갯짓을 하고 있는 소년이 있었죠. 아직도 발레를 포기하지 못한 빌리를 보며 아버지는 막 화를 내려는데 빌리는 마지막 반항이라도 하듯 춤을 추기 시작합니다. 그 자리에서 말을 잃고 뛰쳐나가는 아버지. 아버지가 도착한 곳은 윌킨슨 선생님의 집이었죠. How much is it going to cost for everything you've done for Billy? But he is my son, isn't he? 빌리의 진심이 아버지에게도 닿았던 걸까요? 빌리는 마지막 기회를 얻고 오디션을 보러 런던에 가게 됩니다. Demi-plie and ho. 드디어 그토록 꿈꾸던 발레 학교의 오디션을 마친 빌리. 하지만 아버지는 다시 땅굴로 내려가야만 했죠. 빌리를 지원해줄 돈이 하나도 없었으니까요. 창밖엔 파업을 함께한 오랜 동료들이 있었고 그곳엔 자신의 첫째 아들도 있었습니다. Dad, you can't go back, not now! Look at this state of us, man. What have we got to offer that poor son? Can't do this, not now, not after all this time, not after everything we've been through. It's for wee Billy! He might be a fucking genius for all we know. And he's only 11 for fuck's sake. He's a kid.
What choice have we got, eh? Let's give the boy a fucking chance. 빌리가 날아오를 날개를 걸어주기 위해 아버지는 희생을 감수하기로 합니다. 빌리는 학교에 합격할 수 있을까요? 빌리는 높게 날아오를 수 있을까요? 빌리 엘리어트는 더 리더, 디 아워즈 등을 연출한 스티븐 달드리 감독의 영화입니다. 스토리, 연출, 음악, 그 무엇 하나 버릴 게 없기에 개봉한 지 20년이 지났음에도 여전히 많은 사람들에게 회자되고 있습니다. 누군가 제게 이 영화를 좋아하는 이유 한 가지만 말해보라고 한다면 저는 편집이라 말할 것 같습니다. 이 영화는 전반에 걸쳐 업, 다운, 긍정과 부정의 교차 편집으로 구성되어 있습니다. 발레를 처음 시작하고 꿈을 갖게 된 빌리와 파업을 중단한 노동자를 배신자라 부르며 데모하는 아버지. 로열 발레 학교 오디션을 위해 노력하는 빌리와 빌리의 학교를 두고 갈등하는 형과 선생님. 드디어 꿈꾸던 오디션을 보러 가게 된 빌리. 그리고 동시에 파업을 멈추고 광산에 들어가야 하는 아버지. 이렇게 긍정과 부정을 교차해서 보여주던 영화는 엔딩에 이르러 빌리를 위해 완전히 하강하는 아버지와 비상하는 빌리를 보여줍니다. 이러한 극적인 대조는 우리에게 엄청난 감동을 선사하죠. 이 영화가 말하는 주제 또한 다양합니다. 가난하고 외로운 상황에서도 꿈을 포기하지 않는 빌리의 꿈에 대한 이야기이고, 아이가 날아오를 날개를 걸어주기 위해 희생하는 가족 이야기이기도 하며, 하루아침에 일자리를 잃어버린 영국의 탄광 노동자들에게 보내는 위로이자 남성성, 여성성으로 규정짓는 직업의 한계에서 벗어날 시대가 오고 있음을 알리는 이야기이기도 합니다. 이 영화는 어바웃 타임, 노팅힐, 러브 액츄얼리 등을 제작한 워킹 타이틀의 작품입니다. 뮤지컬로도 유명한 작품인 만큼 음악 이야기를 빼놓을 수 없을 텐데요. 스티븐 달드리 감독은 어떤 음악도 그냥 올려두는 법이 없습니다. 경찰에게 쫓기는 형을 보여주며 공권력의 폭력성을 고발하는 티렉스의 런던 콜링이, 차일드런 오브 레볼루션은 제목 그대로 아버지에게 반항한 후 집을 뛰쳐나오는 빌리 위에, 백조의 호수를 작곡한 차이코프스키가 광부노동자 집안에서 태어났다는 것, 이외에도 많은 음악들이 영화 자체를 말하고 있습니다. 이런 점을 함께 보신다면 더욱 즐겁게 영화를 감상하실 수 있을 겁니다. 빌리의 얕은 날개짓이 양력을 얻어 날아오르기까지 빌리와 가족들이 지나온 시간은 어땠을까요? 그럼에도 꿈을 향해 나아갈 모든 이들을 위해 지금까지 빌리 엘리어트였습니다. 구독과 댓글은 큰 힘이 됩니다. 다음 영상에서 또 만나요.